ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ A to Z ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ A ਲੈਟਰਸ ਵਾਲੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ 115 ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ A ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਸਲੌਟਰਡ ਫॉर ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸਾਈ ਖਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਬੇਟੋਇਰ। ਸ਼ੋਰਟਨਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਈ ਓਮਿਟਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇਟ। ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ, ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਨੇਮ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਓਮਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਓਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਅ ਥਰੋਨ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ। ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਥਰੋਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਬਡੀਕੇਟ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਾउन ਹੈ ਵੋਲੰਟਰੀ गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, कि अपनी इच्छा अनुसार गद्दी का त्याग करना। दैट इज़ कॉल्ड एबडिकेशन। डू अवे विद, किसी चीज़ नू खत्म कर देना। दैट इज़ एबोलिश। नैक्सट इज़ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी देश के मूल निवासी, उन्होंने की कहा जाता है? एबोरिजिन्स। An edition, a book in which it has been condensed। किसी भी बुक का सब तो पहला एडिशन जिहदे विच ओह पब्लिश की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एब्रिज्ड। टू डू अवे विद रूल्स, रूल्स एंड रेगूलेशन नू बिल्कुल ना मनना, दैट इज़ कॉल्ड एब्रोगेट। नैक्सट इज़ मूव फास्टर, तेज़ चलना, जिन्हों आपां की कहने हैं? एक्सलरेट। विच कैन बी अप्रोच्ड, जिस चीज़ तक पहुँचा जा सके आसानी नाल, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल। नैक्सट इज़ टू अकैस्टम वन सैल्फ इन न्यू क्लाइमेट। अपने आप नू नवीं जलवायु दे विच ढाल लेना, दैट इज़ कॉल्ड अक्लाइमेटाइज। अ पार्टनर इन क्राइम, किसी क्राइम दे विच पार्टनर होना, दैट इज़ कॉल्ड अकम्पलाइस। रिस्पोंसिबल फॉर वनस एक्शन, अपने एक्शनस लिए, अपने कम्मां लिए जिम्मेवार होना, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबल। मेक वन सैल्फ फैमिलियर विद अ परसन और अ थिंग, किसी बंदे नूं किसी चीज़ नाल जाणू कराना या किसी बंदे नाल जाणू कराना, उन्होंने की कहते हैं? एक्वाइंट। द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ परसन फ्रॉम अ चार्ज बाय अ वर्डिक्ट, किसी ते कोई दोष लगाया जाता है, कोई ब्लेम लगाया जाता है, उस तो उन्होंने मुक्त कर देना, उन्होंने की कहा जाता है? एक्विटल। समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमैरिकल डाटा, जोड़ा बंदा न्यूमैरिकल डाटा का कामकाज संभाले, उन्होंने की कहा जाता है? एक्चुअरी, जिन्हों आपां मुंशी भी कह दिंदे आ। अगला सेंटेंस की है? अ सबसटेंस दैट कैन स्टिक और कोज स्टिकिंग, जोड़ा सबसटेंस, जोड़ा पदार्थ दो चीज़ों को जोड़न का काम करे, उन्होंने की कहने आ? एडहेसिव। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, प्यूबर्टी दे शुरू होने तो लैके एडल्टहुड तक की उम्र का समा, उन्होंने की कहा जाता है? अडोलसेंस। टू फॉल्सीफाई अ थिंग बाय एडमिक्सचर और बेसर इंग्रीडियंट्स, किसी भी चीज़ दे विच अलग अलग सबसटेंसिस नाल मिलावट करनी, उन्होंने की कहा जाता है? एडल्ट्रेशन। पर्सन हु पायलट्स और ट्रैवल्स इन अ बलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, बलून्स वगैरह उड़ान वाला जोड़ा बंदा हुंदा है पायलट, उन्होंने की कहा जाता है? एयरोनॉट। साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स की फ्लाइट की साइंस नूं की कहा जाता है? उसकी स्टडी नूं की कहा जाता है? एयरोनॉटिक्स। नैक्सट है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर होना, दैट इज़ कॉल्ड एयरोफोबिया। एयरो वर्ड यूज़ किया जाता है हाइटली, एंड फोबिया तुहानूं पता ही है, फोबिया मीनस फियर।
A person who claims to have great love for understanding of what is beautiful in nature। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਥੀਟ। A list of headings of the business to be transacted at the meeting। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਏਜੰਡਾ। ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਓਫੈਂਸ ਔਰ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਗਰੇਵੇਟ। ਸਮਵਨ ਹੂ ਅਟੈਕਸ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਗਰੈਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਗਰੈਸਰ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਪੇਨ, ਦਰਦ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਗਲੀਓਫੋਬੀਆ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਏਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਗਨੋਸਟਿਕ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਔਰ ਕਰਾਊਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਭੀੜ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਗੋਰਾਫੋਬੀਆ। ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਏਲੀਅਨ। ਅਰਾਊਜ਼ ਹੋਸਟਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ, ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਲਾਈਨੇਟ। ਅਲੋਐਂਸ ਪੇਡ ਟੂ ਅ ਵਾਈਫ ਔਨ ਲੀਗਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਲਮਨਾਈ। ਅ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਵਿਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਪੀਪਲ, ਜਿਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਲੀਗਰੀ। ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ। ਐਨ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਲਮੈਨੈਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਂਗ, ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਲਮੈਨੈਕ। ਅ ਰੇਜ਼ਡ ਪਲੇਸ ਔਨ ਵਿਚ ਆਫਰਿੰਗ ਟੂ ਅ ਗੋਡ ਆਰ ਮੇਡ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਲਟਰ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲਵਸ ਐਵਰੀਬੋਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆਲਟਰੂਇਸਟ। ਅ ਲਵਰ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਲਟਰੂਇਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ। ਅ ਮੈਨ ਹੂ ਡਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਫॉर ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਮੇਚਿਓਰ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ। ਵਨ ਹੂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਇਨ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਬੈਸੇਡਰ। ਵਨ ਹੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਈਦਰ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਇਕੁਅਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਬੀਡੈਕਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ ਇਕੁਅਲੀ ਵੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਂਬੀਡੈਕਸਟਰਸ। ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ। ਅਨਸਰਟਨ ਔਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਕੋਰਸ ਟੂ ਫੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਟ। ਅ ਵੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਊਂਡਿਡ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਾਈਕੇਬਲ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਮੀਏਬਲ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮਨੀਜ਼ੀਆ। A warrant guaranteeing release from punishment for an
ਓਫੈਂਸ, ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮਨੈਸਟੀ। ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਚ ਲਿਵ ਬੋਥ ਔਨ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਥਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮਫੀਬੀਅਨ। ਟੂ ਕੱਟ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨਸ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਫੈਕਟਿਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮਪਿਊਟੇਟ। ਅ ਪਰਸਨ ਔਰ ਅ ਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰਾ ਈਦਰ ਅਰਲੀਅਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਨੈਕਰੋਨਿਜ਼ਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਨੈਕਰੋਨਿਜ਼ਮ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਆਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਨਾਰਕਿਸਟ। ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਨਾਰਕੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਨਾਟੋਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਟੋਮੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮੇਲਸ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਂਡਰੋਫੋਬੀਆ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕਸਟਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਗਲੋਫਾਈਲ। ਦ ਈਅਰਲੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਅ ਡੇਟ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਵਿਚ ਹੈਪਨਸ ਵੰਸ ਅ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨੂਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਚ ਲੈਸਨਸ ਪੇਨ, ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਨੋਡਾਈਨ। ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਫਰੋਮ ਕਾਮਨ ਰੂਲ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਕਾਮਨ ਰੂਲ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਨੋਮਲੀ। ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਨੋਨ ਨੇਮ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਨੋਨ ਸੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਐਨੋਨੀਮਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਨੋਨ ਨੇਮ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਨੋਨ ਸੋਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨੋਨੀਮਸ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਫੈਟ ਮੇਕਸ ਯੰਗ ਗਰਲ ਸਟੋਪ ਈਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗਰਲਸ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ। ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਆਨਸਰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਅਨਸਰੇਬਲ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਓਪੋਜ਼ਿਸ ਅਨਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਥੇਗੋਨਿਸਟ। ਬੀ ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਗੋ ਬੈਕ ਫਰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀਡੇਟ। ਰੂਮ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਰਜ ਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਕਿਸੇ ਲਾਰਜ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੇ ਰੂਮ। ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮਸ, ਪੋਇਮਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਥੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨਕਾਇੰਡ, ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ। ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦ ਓਰੀਜਿਨਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ। ਅ ਰੈਮੀਡੀ ਦੈਟ ਸਟੋਪਸ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਟੀਡੋਟ। ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਲਾਈਕ ਔਰ ਹੋਸਟਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀਪੈਥੀ।
thoroughly clean and free of disease causing organisms. Thoroughly clean and free of disease causing organisms. ਸੜਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ। ਅ ਵਰਡ ਦੈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਐਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਟੋਨਿਮ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਸਿਨੋਨਿਮ। ਲੈਕ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਪੈਥੀ। ਲੋਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਅਫੇਜ਼ੀਆ। ਦੈਟ ਵਿਚ ਕੋਜ਼ਿਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਰਾਊਜ਼ਲ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਫਰੋਡੀਸੀਅਕ। ਵਨ ਹੂ ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਹਿਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਪੋਸਟੇਟ। ਅ ਪੋਇਨੀਅਰ ਆਫ ਅ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਅਪੋਸਟਲ। ਬੀ ਫੁਲੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਪਰੈਂਟਿਸ। ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਕੁਏਰੀਅਮ। ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਲਿਵ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕੁਐਟਿਕ। ਅ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਏ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ। ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੈਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ। ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਨਾਓ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਕੇਇਕ। ਵਨ ਹੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਪਲਾਨਸ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆਰਚੀਵਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਏ ਦ ਨੋਬਲਸ, ਨੋਬਲ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਦ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰਫੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਮਿਸਟਿਸ। ਅ ਪਲੇਸ ਫॉर ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਸੈਨਲ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆਰਸੋਨਿਸਟ। ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਪਲੈਜ਼ਰ ਆਫ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਸਕੈਟਿਕ। ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਹੀਅਰਰਸ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੈਂਬਲੇਜ। ਸਟਾਰ ਸ਼ੇਪਡ ਫਲਾਰ, ਸਟਾਰ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਟਰ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਥੰਡਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡਰ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਟਰੋਫੋਬੀਆ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ,
कि ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਹੂ ਇਜ਼ ਸਕਿਲਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਟਰੋਨੋਮਰ। 1 ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਥੀਸਟ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ, ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਟਾਈਕੀਫੋਬੀਆ। ਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਹੇਅਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਡੀਬਲ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਲੈਕਚਰ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਡੀਅੰਸ। ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਡੀਓਲੋਜੀ। ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੂ ਇੰਸਪੈਕਟਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਡੀਟਰ। ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਈਅਰ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਰਿਸਟ। ਅ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਵਨ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਥਾ, ਆਤਮ ਕਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਸੈਲਫ, ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਏ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਰਸਨ ਹੂ ਰੂਲਸ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਟੋਕਰੈਟ। ਗੈਟਿੰਗ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਆਫ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਸੈਲਫ ਰੂਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਟੋਨੋਮੀ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲੋਨ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਟੋਫੋਬੀਆ। ਰੈਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ, ਇਨਸੈਟੀਏਬਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਵੈਲਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰਾਈਸ। ਇਮੋਡਰੇਟਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਫ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਬਰਡਸ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਐਵੇਅਰੀ। ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਗਜ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਏ ਲੈਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।